자, 이번 시간에는 신경조절과 감각인지라는 제목으로 이제 애니멀 nerve system에 대해서 알아보도록 합시다. 캠벨 생명과학 포커스의 37장, 38장에 해당한 내용들입니다. 자, 뉴런 그러면 신경세포를 뜻하죠. 그래서 신경의 이제 단위입니다. 뉴런의 구조는 이제 크게 세포체, 덴드라이트 수상돌기, 액선 축색돌기로 이루어졌습니다. 세포체, 그 다음에 여기가 덴드라이트. 덴드라이트 그러면 수상, 나무 숫자입니다. 나무 숫자. 그러니까 덴드롤로지라는 학문이 있어요. 덴드롤로지. 이거는 수목학이라고 합니다. 수목학. 그러니까 나무같이, 나뭇가지같이 이렇게 뻗었다는 이제 그런 뜻이죠. 그리고 축색돌기, 세포체로부터 쭉 길게 이어져서 이제 다른 뉴런에 붙어 있는 그런 곳을 얘기하죠. 그래서 세포체는 핵을 포함한 뉴런에 확장된 부위다. 그리고 수상돌기는 임펄스를 자극을 수용기 또는 다른 뉴런에서 받아들여서 세포체로 운반하는 그런 기능. 그리고 축색돌기는 액선은 자극을 세포체로부터 멀리 운반하는 그런 기능을 하고 있습니다. 그래서 여기 나오는 이제 용어들, 덴드라이트니, 액선이니 그런 용어들을 알아두시기 바랍니다. 그래서 자극을 전달해 주는 세포, 프리시냅틱 셀이라고 그러죠. 그리고 자극을 받아들이는 세포, 포스트 시냅틱 셀입니다. 그리고 이 뉴런과 뉴런은 이제 흔히 우리가 잘 알고 있는 신경 전달 물질에 의해서 이제 자극이 전달이 됩니다. 좀 이따 다시 나옵니다. 실제 뉴런이 이렇게 생겼어요. 3차원적인 뉴런의 모습인데 굉장하죠? 진짜로 나무같이 생겼죠? 그래서 뉴런 중에 지금 세포체랑 수상돌기, 덴드라이트를 보고 있는 애니메이션입니다. 자, 신경 자극이 어떻게 전달되는지 상당히 많이 여러분들이 배워왔을 줄 압니다. 그래서 신경세포의 밖과 안쪽은 이렇게 항상 휴지전이 전하에 이제 차이가 있죠. 항상 위는 그 바깥은 플러스로 차지가 되어 있고 세포질 안쪽은 마이너스로 차지가 되어 있습니다. 그래서 자극이 딱 일어나면 활동전이 액션 포텐셜이라는 활동에 의해서 신경 자극에 의해서 나타나는 세포막의 일시적인 전위의 변화를 이제 액션 포텐셜이라고 하죠. 그래서 이를 통해서 신경세포에서의 자극의 전달이 이루어지고 있습니다. 그래서 간단히 자극이 딱 일어나면 어떻게 돼요? 나트륨 이온이 밖에서 속으로 들어가죠. 그러면 일시적으로 활동전이가 생성돼서 나트륨의 유입이 일어나면 일시적으로 안쪽이 이제 플러스가 됩니다. 그리고 그 플러스가 된 그런 것을 이제 탈분극이라고 그러죠. 탈분극이 이웃한 막 부위로 이제 쭉 퍼져나가게 되는 거죠. 그리고 나트륨이 들어옴과 동시에 바로 이제 칼륨 펌프에 의해서 칼륨이 밖으로 빠져나가면서 다시 이제 안쪽이 마이너스 차지가 되고 바깥쪽이 플러스로 변화됩니다. 그래서 이런 자극이 계속 옆으로 이어지면서 이제 자극에 전달이 되는 겁니다. 그래서 자세한 것은 일반 생물학 시간에 많이 강의를 들었을 줄 알고 이 애니메이션을 보면서 한번 되짚어 보도록 합시다. This baseball player springs into action, his nervous system rapidly processing information in a network of nerve cells or neurons. Each neuron receives input from one or more cells. In response, the neuron may generate an electrical signal known as an action potential that travels down the length of the axon. Let's take a closer look at the plasma membrane of an axon.
휴지전이 resting potential. Even without an action potential, the axon is a busy place with many ions moving across its membrane. Much of this ion movement is driven by the sodium-potassium pump. Using energy from ATP, sodium-potassium pumps actively transport sodium ions out of the cell and potassium ions in, creating an uneven distribution of charge across the membrane. Some potassium channels are open all the time, allowing potassium ions to leave the cell. As a result of these ion movements, the inside of the cell is negative relative to the outside. This condition is called the resting potential. 휴지전이라 그러죠. 활동전이 action The potential. membrane of an axon is also packed with gated ion channels that open and close during an action potential. At resting potential, the gated channels are closed. If a stimulus changes the distribution of charge across the membrane sufficiently, the gated sodium channels open. Movement of sodium ions across the membrane makes the inside of the cell more positive. This reversal of the charge distribution causes the gated sodium channels to close and the gated potassium channels to open. As potassium ions move out of the cell, the original charge difference is re-established across the membrane, closing the gated potassium channels. This sequence of events is called an action potential. The sodium-potassium pump restores the distribution of ions back to their previous levels at resting potential. 자, 그래서 자극이 Let's look at how the action potential is conducted along the axon. As the change in charge difference across the membrane spreads from open sodium channels, other sodium channels farther along the axon begin to open. The original sodium channels close, and adjacent potassium channels open. As potassium ions move out of the cell, the original charge difference across the membrane is restored, and then the potassium channels close. Meanwhile, new sodium channels open, followed by the opening of new potassium channels and the closing of sodium channels. In this manner, the action potential is propagated along the axon of the neuron, eventually reaching another cell. The information carried by this action potential will be processed with other information, permitting this baseball player to make a spectacular catch. 자, 그래서 자극이 일어나면 소듐이 확 들어가고 그리고 옆으로 계속 전달이 되고 소듐이 들어가자마자 포타슘이 또 다시 나와서 그 원래 전위를 회복하게 되는 거죠. 이런 식으로 자극이 전달이 됩니다. 자, 그래서 신경세포를 한번 좀 더 자세히 들여다보도록 합시다. 신경세포는 방금과 같이 액션 포텐셜에 의해서 자극을 옆으로 쫙쫙쫙 전달을 해주는데 특히 축삭이라는 이제 구조가 있습니다. 이렇게 결절이 있어요. 결절이. 왜 그러느냐? 옆으로 자극을 전달해주면 굉장히 느리게 자극이 전달이 됩니다. 그래서 이동 속도를 빨리 해주기 위해서 척추동물의 경우 축삭이란 구조가 있는데 수초에 의해서 절연이 됩니다. 그래서 활동 전위가 이동 속도가 매우 빠른데 이게 어떻게 되느냐? 이 자극이 이렇게 탁탁탁 이 결절에 따라서 뛰어서 수초를 지나서 자극이 뛰어서 자극이 전달이 된다 그래서 그럽니다. 그래서 굉장히 이 자극의 전달 속도가 빨라지는 거죠. 어떨 때? 수초가 있을 때 미엘린 시스라는 이제 구조가 있습니다. 그런데 재밌게도 이 미엘린 시스란 것은 하나의 세포입니다. 그래서 여기 보는 것 같이 그 납작한 아주 얇은 세포가 똘똘똘똘 이렇게 축삭을 감고 있는 구조죠. 그러니까 세포니까 핵이 있어요. 그래서 이러한 세포를 슈반셀이라고 그러고 슈반셀의 핵이 각각 존재를 합니다. 그래서 이게 하나하나가 각각 다른 세포가 됩니다. 자, 그래서 활동 전위는 전압 의존성 나트륨 통로가 발견되는 랑비에르 결절이라는 수초세의 공간에서만 발생을 해요.
활동 전이는 수초화된 축삭에서 랑비에르 결절 사이를 뛰는 듯 이동하는데 이런 현상을 도약전도라고 부르고 있습니다. 그래서 수초화는 활동 전이의 전달 공간을 절약하여서 빠른 자극의 전달이 가능하게 됩니다. 그래서 실제로 이렇게 탁 단면을 잘라보면 이렇게 똘똘똘똘똘 말려있는 것을 볼 수 있고, 여기 이제 핵도 보이고 그러죠? 예, 전자미경 사진입니다. 자, 그래서 뉴런이 지금 대표적인 운동 뉴런을 이제 들여다본 거예요, 방금 전에. 근데 운동 뉴런과 같은 그런 구조만 있는 것이 아니고 센서리 뉴런, 감각 뉴런, 그 다음에 인터 뉴런, 연결 뉴런, 그 다음에 모터 뉴런, 이렇게 세 종류로 이 신경세포를 구분을 할 수 있고, 방금 본 것은 이제 전 PPT에서 본 거는 운동 뉴런이고, 세 개가 다 조금 다른 모양을 하고 있죠. 그래서 긴 덴드라이트, 그 다음에 셀 바디가 중간 정도에 있고, 그리고 덴드라이트가 이제 한쪽으로 뻗어나와 있는 것, 이런 형태가 바로 감각 뉴런이고, 연결 뉴런은 이렇게 축삭의 구조가 많이 길지가 않죠. 축삭이 많이 길지가 않고, 그 다음에 슈반셀 같은 게 발견이 되지 않네요. 그죠? 그리고 운동 뉴런은 방금 본 것 같이 덴드라이트, 그 다음에 긴 축삭, 이런 구조로 되어 있습니다. 아까 얘기를 하나 안 했는데, 이 미엘린 시스, 수초를 이제 미엘린 시스라고 그러고, 바깥쪽 막을 이제 뉴릴레마라는 용어로 쓰고 있습니다. 그래서 얘네들이 뭐라 그랬어요? 절연체입니다. 절연체. 그리고 요 결절을 람비에르 결절이라고 부른다고 했습니다. 그래서 실제 또 센서리 뉴런, 인터 뉴런, 모터 뉴런의 실제 모양입니다. 그리고 여기서 보는 거는 뭐예요? 엑선이죠. 엑선이 빨간색으로 되어 있고, 덴드라이트는, 그리고 세포 핵은 까만색으로 되어 있습니다. 자, 그래서 신경이 이렇게 연결이 되어 있는데, 신경의 자극이 신경 말단에 가면 어떻게 돼요? 시냅스란 구조를 통해서 다음 세포로 이제 전달이 됩니다. 대부분의 경우 활동 전이는 한 신경세포에서 다른 신경세포로 전달되지 않고 시냅스 간극을 통해서 화학적 신경 전달 물질을 이용해서 포스트 시냅틱 셀로 이제 정보를 전달하게 되는 거죠. 그래서 시냅스 전 세포, 시냅스 전 신경세포는 신경 전달 물질을 합성해서 시냅스 말단에 있는 시냅스 소낭에 저장을 하게 됩니다. 그래서 활동 전이가 거기에 도달을 하면 신경 전달 물질이 이제 분비가 되고, 여기서 신경 전달 물질이 이렇게 분비가 되고, 신경 전달 물질은 시냅스 간극이라 그러죠. 이 시냅스 간극을 통해서 확산되어 나가서 다음 세포에 이제 전달이 되게 되는 겁니다. 또 동영상 하나 보도록 합시다. Our brains are constantly processing information, which requires communication between billions of nerve cells. Signals are passed from a sending neuron to a receiving neuron at a junction called a synapse. An action potential in the sending neuron travels down the axon until it reaches a synaptic terminal. The narrow gap between the synaptic terminal and the receiving neuron is called the synaptic cleft. The synaptic terminal of a sending neuron contains numerous vesicles filled with neurotransmitters, chemicals that carry information across the synaptic cleft.
When an action potential reaches the synaptic terminal, the vesicles fuse with the plasma membrane of the sending neuron, releasing neurotransmitters into the synaptic cleft. The neurotransmitters affect the receiving neuron, changing the distribution of charge across its membrane. Let's take a closer look. An action potential is propagated down an axon by the opening and closing of sodium and potassium channels. 이쪽이 세포 When an 안쪽이고 action potential 세포 arrives at the 바깥쪽에서 synaptic terminal, it causes the opening of calcium channels, shown in green. Calcium ions enter the synaptic terminal through the calcium channels. Calcium ions bind to the vesicles containing neurotransmitters. This causes the vesicles to fuse with the plasma membrane of the sending neuron, releasing neurotransmitters into the synaptic cleft. 세포막이 결합을 The 해가지고 neurotransmitters 신경 전달 diffuse 물질을 across the synaptic 분해하죠. cleft and bind to receptors in the plasma membrane of the receiving neuron. Here, the receptors are ion channels that open. Ions move across the membrane, changing the distribution of charge across the membrane. The neurotransmitters are quickly removed from the synaptic cleft, ending their effect on the receiving neuron. 자, 그래서 다시 한번 요약을 하면 이 액션 포텐셜이 신경 말단에 도달을 하게 되면 칼슘 채널이 열립니다. 그래서 칼슘이 유입이 되면 이 칼슘 농도가 세포 내에 높아지면서 시냅스 베시클이 이 막이랑 융합되게 만들죠. 그래서 베시클 속에 있는 뉴로트랜스미터, 신경 전달 물질이 릴리즈가 되는 겁니다. 자, 여기 있는 것은 전자밀령 사진. 자, 그래서 오늘은 신경 조절에 대해서 알아보도록 합시다. 네, 여러 가지 이제 실험을 할 건데 기본적인 내용들을 조금만 더 살펴보도록 할게요. 동물체가 외부 환경 요인에 의해 자극을 받으면 감각기관에서는 이를 수용, 흥분하며 흥분의 충격을 구심성 신경을 통해서 중추부에 전달하고 그래서 감각을 느끼게 되는 거죠. 또 원심성 신경을 통해서 그에 대한 적절한 반응을 취함으로써 동물체 전체의 조화된 행동을 통합 조절하게 된다. 이거를 바로 nerve system이라고 한다. 그래서 전체 이제 신경계는 중추신경계랑 말초신경계로 나눌 수 있습니다. 중추신경계는 Central Nervous System (CNS라고 부르고 말초신경계는 Peripheral Nerve System (PNS라고 하죠. Peripheral 그럼 주변에, 주위에 이제 그런 뜻이죠. 자, 그래서 동물의 종류에 따라 이제 신경계들을 좀 보면 뭡니까? 히드라 같은 자포동물은 이렇게 nerve net 신경망으로 형성된 집중된 그런 브레인이 없죠. 신경이 많이 모여서 브레인을 형성하는데 브레인이 없습니다. 근데 거기에 반해서 편형동물은 조금 이제 뇌라고 부를 수 있는 것이 조금 이제 발달하게 됩니다. 그리고 곤충은 이제 뇌가 발달하고 그리고 신경절들, 신경이 다발로 모여있는 신경절들이 발달하고 그런 모습. 그리고 드디어 이제 척추동물은 우리가 알고 있듯이 뇌가 있고 그 다음에 척수가 있고 그 다음에 센소리 강글리아, 감각신경절들이 있고 이런 구조를 하게 됩니다. 그래서 척추동물의 신경계는 아까 얘기한 것 같이 CNS랑 PNS가 있다. CNS에 해당하는 것은 뇌, 척수가 바로 CNS죠. 중앙에 있는 것들. 그 다음에 말초신경계. 거기서부터 뻗어나온 것들이 뇌신경, 그 다음에 척수신경 이런 것들이 바로 PNS, Peripheral Nervous System이 됩니다. 그래서 우리가 개구리 해부 할 때 봤듯이 여기 있는 건 뭐예요? 척수가 아니고 척추죠. 뼈입니다. 뼈. 그리고 요 속에 뭐가 있어요? 척수, 스파이널 코드. 척추 내부에 신경 다발인 스파이널 코드가 있고 거기서부터 페리퍼럴 nerve 시스템이 뻗어나와 있죠. 노란색 여기 팔 쪽으로도 뻗어나가고 그다음 다리 쪽으로 뻗어나가.
척수 신경들이 뻗어나오고 있습니다. 그래서 체내에서 이제 신경 자극이 일어나는 것을 전체를 보여주는 거죠. 그래서 자극이 있으면 감각 수용기에 의해서 이제 전달이 자극을 캐치를 하죠. 그리고 구심성 신경세포에 의해서 이제 중추신경계, 센트럴 너브 시스템으로 전달이 되고, 이게 원심성 세포에 의해서 말초신경계를 통해서 원심성 신경세포에 의해서 이제 자율신경과 그 다음에 운동신경계로 이제 나누죠. 운동신경계는 자기 자신이 조절할 수 있는 그런 운동들, 그러니까 골격근 조절, 내가 의지대로 이걸 움직이고 싶다 그럼 움직이는 거고, 거기에 반해서 자율신경계, 저절로 움직이죠. 저절로. 그래서 교감신경, 부교감신경, 장신경계, 이런 거 몸을 유지해주는 기본적인 그런 신경 자극들, 그런 것들이 자율적으로 이제 일어나게 되는 거죠. 그래서 평활근, 심장 평활근이죠. 심근이 심장이 아니고 평활근은 뭡니까? 장내 근육이죠. 그다음에 분비샘 조절, 심근, 평활근, 이런 것들이 다 자율신경계에 의해서 조절이 되고 있습니다. 사람의 뇌의 구조입니다. 뇌는 크게 보면 구와 회로 이루어졌습니다. 구, 그러면 이렇게 쏙 들어간 부위, 회는 이렇게 볼록 튀어나온 부위, 이렇게 주름이 져 있죠. 그러니까 구와 회로 이루어져 있다라고 얘기를 하고, 그리고 부분적으로는 살펴보면 이쪽이 앞쪽입니다. 눈이 여기 있어요. 눈이. 그럼 뭡니까? 이쪽이 벤트랄이야, 도살이야. 이쪽이 벤트랄 뷰입니다. 이쪽이 도살 뷰고, 그죠? 네. 그리고 이쪽 앞쪽 눈이 있는 부위를 이제 전두엽, 그리고 두정엽, 그다음 후두엽, 뒤쪽 후두엽, 그다음에 측두엽, 이런 용어로 이제 뇌의 각 부분을 나누게 됩니다. 그래서 좀 더 자세히 이제 살펴보면, 이거는 이제 캠벨 포커스에 나와 있는 거죠. 전두엽, 의사결정, 계획, 그 다음에 운동피질, 전두엽의 이쪽 부위, 골격근의 조절, 그 다음에 두정엽 부위에 보면 체감각피질, 접촉감각, 감각정보의 통합, 이런 거. 그 다음에 측두엽 옆에는 뭐겠어요? 청각, 그 다음에 언어, 이해, 이런 기능을 하고, 이제 뒤쪽에 있는 게 뭡니까? 후두엽인데, 후두엽은 시각과 관련이 있죠. 시각 연합피질이고, 이미지의 통합과 사물인지, 그리고 시각 자극의 처리와 패턴인지, 이런 거를 후두엽이 하고 있다고 그러죠. 손해는 대뇌보다 훨씬 진화적으로 오래된 그런 부위죠. 그래서 좀 이따 PPT를 다시 보여주겠지만, 뇌의 발달 과정을 보면 사람의 이 진화 과정을 오래된 것으로부터 쭉 훑어볼 수 있죠. 이런 거를 뭐라 그래요? 개체 발생은 개통 발생을 반복한다 그러죠. 그래서 1개월째 태아, 그 다음에 5주째 태아, 그 다음에 어른, 아이가 이렇게 뇌의 이제 발달 과정을 보이는데, 그래서 가장 원시적인 그런 뇌부터 먼저 생겨나고, 그 다음에 점차 더 발달한 뇌의 부위들이 나중에 생겨나는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 대뇌, 간뇌, 중뇌, 뇌교, 연수, 이렇게 뇌를 또 구분하죠. 그래서 여러 가지 이런 기능들, 그런 거는 일반 생물학 시간에 많이 배웠을 테니까 여기서는 넘어가도록 합시다. 자, 그래서 다시 한번 뒤에서 본 성인의 뇌, 벤트럴 뷰입니다. 벤트럴.
그죠? 뒤에 손해가 뒤쪽에 붙어 있다. 여기 빨갛게 돼 있는 영어 단어들은 그래도 상식적으로 다 알아두는 게 낫겠죠. 그래서 중내, 간내, 내교, 연수 이런 거를 다 어떻게 부르는지, 적수 이런 거를 좀 기억해 두시기 바랍니다. 자, 그래서 이것도 뭐 똑같은 얘기죠. 예, 뇌의 구조입니다. 그래서 할 일들이 많으니까 빨리빨리 넘어가도록 합시다. 참고로 누구예요? 일론 머스크입니다. 요즘 며칠 전에 8월 29일 날 뉴스 기사가 하나 나와서 알려드리도록 할게요. 이 사람이 뭘 해요? 여러 가지 사업, 인간이 화성에 보내는 거, 그 다음에 전기차 사업, 뭐 별별 거 다 하는데 그 중에 하나 바로 뉴럴 링크입니다. 뉴럴 링크. 그래서 이거는 일론 머스크 등이 설립한 미국의 뉴로 테크놀로지 기업이에요. 그래서 이식 가능한 뇌 컴퓨터 인터페이스를 개발한다. 머리를 쫙 도려내고 여기에 칩을 박아가지고 이 칩에 의해서 뇌의 활동을 캐치해내고 또 궁극적으로는 거꾸로 어떤 전기 자극을 줘가지고 뇌를 자극을 해서 어떤 운동을 할 수 있게 그렇게 하는 인터페이스를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그래서 이 회사의 단기 목표는 뭐냐? 뇌 질환을 치료할 수 있는 장치를 만드는 것이에요. 그렇지만 더 나아가서 궁극적인 목표는 키아누 리브스 나오는 영화 제목이 뭔지 모르겠네. 그런 영화 보면 뇌에 탁 하나 뭘 꽂아갖고 뇌를 하드디스크 같이 사용하고 있고 그런 내용이 나오죠. 그리고 매트릭스 같은 경우에 매트릭스 영화에서 무슨 얘기가 나와요? 헬기 조종할 줄 아느냐? 그러니까 아직 몰라요. 그러죠? 그리고 어떻게 해요? 다운로드 받으면 된다. 그리고 촥 다운로드 받고 바로 헬기를 조종하죠. 그런 일을 궁극적으로 가능하게 할 수 있게 하는 것. 이게 바로 일론 머스크의 뉴럴링크입니다. 그래서 뭐라고 부르느냐 이거를 휴먼 엔핸스먼트, 인간 향상이라고 이제 부른다 그래요. 트랜스휴머니즘이래요. 트랜스휴머니즘. 그래서 여기 돼지에서 그런 걸 성공을 했다 그러죠. 그래서 돼지에 여기 지금 칩이 박혀 있습니다. 근데 재밌는 거는 뇌에 전극을 이렇게 박는 거예요. 전극을 박는데 혈관을 절대 건드리면 안 되죠. 혈관을 건드리지 않고 전극을 박는 이 로봇을 개발해 갖고 이게 개발이 끝났다. 그리고 며칠 전에 이제 일론 머스크가 발표를 한 것입니다. 그래서 전극을 지금 혈관을 피해서 꽂은 그런 사진을 보여주는 겁니다. 그래서 잠깐 보면 잠깐만 한 부위만 보도록 합시다. 아이고. 네. 그래서 한 15, 그렇지. Are real-time signals from the Neuralink in Gertrude's head. So this Neuralink connects to neurons that are in her snout. So whenever she snuffles around and touches something with her snout, that sends out neural spikes. 자, 그래서 여기 지금 뭐란 거예요? 뇌에 전극, 돼지의 뇌에 전극을 꽂았어요. 그래서 아까 본 그런 신경 자극이 전달이 되는 그런 거를 전극에 의해서 인터셉트를 하는 거죠. 무슨 일이 뇌에서 일어나고 있는지를 지금 음성 신호로 보여주는 그런 장면입니다. 그래서 미래 사회가 어떻게 될지 참 궁금합니다. 자, 그냥 재미로 잠깐 보여드렸습니다. 참고하시기 바랍니다. 자, 그래서 신경은 뇌로부터 직접 나오는 뇌신경이 있고 그리고 척수로부터 나오는 척수신경이 있습니다. 그래서 중요한 역할을 하는 그런 신경들이 전부 다 뇌로부터 직접 나오죠. 그래서 뇌신경은 12쌍이 있습니다. 그래서 어떤 것들이 있느냐? 후각에 관련된 거, 그 다음에 눈 망막, 눈을 움직이는 거, 그리고 씹는 거, 그 다음에 혀를 움직이는 거, 귀에 연결된 거, 또 뭡니까? 장에도 연결된 신경이 나오네요. 그 다음에 인후, 후두, 혀 근육 이런 것들이 상당히 중요한 것들이 뇌로부터 직접 나오는 신경쌍 12쌍이 있습니다.
거기에 반해서 이제 척수로부터 나오는 신경은 31쌍이 있는데 여러 가지 장기관의 또 근육 활동, 장 활동에 관여되는 이제 신경 다발들이 척수로부터 나오게 됩니다. 자, 그래서 리플렉스라는 걸 또 알아봐야 되는데 특정 자극에 대해서 의식적인 행동을 수반하지 않는 불수의적인 행동을 이제 리플렉스라고 그러죠. 단순 반사는 자극이 반응을 일으키는데 단 3개의 뉴런이 필요하며 반사궁을 통해서 이루어진다. 즉 무슨 얘기냐? 수용기에 의해서 자극을 탁 받아요. 꼭 찔러요. 그러면 수용기에서 자극이 전달이 돼서 센서리 뉴런, 감각 뉴런을 통해서 이제 시그널이 전달이 되는 거죠. 그래서 뇌나 척수로 전달이 되죠. 뇌나 척수가 바로 연결 뉴런, 인터 뉴런이 됩니다. 그래서 임펄스를 받아서 운동 뉴런으로 전달을 합니다. 그래서 운동 뉴런에 의해서 신호가 전달이 돼서 이제 효과기, 근육이면 근육. 그러니까 뜨겁다. 그러면 센서리 뉴런을 통해서 연결 뉴런을 거쳐서 운동 뉴런에 의해서 근육이 탁 움직이는 거죠. 뜨거. 그렇게 되는 겁니다. 자, 그래서 그거를 그림으로 다시 한번 보면 피부 수용기에서 자극을 딱 받으면 여기가 이제 센서리 오르간이겠죠. 그래서 뭡니까? 감각 뉴런의 세포체겠죠. 그리고 인터 뉴런이고 그리고 운동 뉴런에 의해서 이렇게 신경 전달이 일어난다. 이거를 뭐라 그래요? 반사궁이라 그랬죠. 자, 감각을 인지를 하는데 감각 수용기는 자극에 대해서 임펄스를 발생을 하는 거고, 그리고 연결 뉴런 또는 사이 뉴런이라고 그러죠. 뇌와 척수에 임펄스를 전달하고, 연결 뉴런은 뇌의 감각 해석 중추에 임펄스를 전달하고, 대뇌 피질은 임펄스를 감각으로 해석을 하게 되는 것이죠. 그래서 감각을 인지를 하는 겁니다. 그래서 오늘은 여러 가지 실험을, 조그만 실험을 많이 할 겁니다. 그래서 일단 여러 가지 많은 물품들이 있죠. 자, 그래서 첫 번째 실험 그냥 관찰하는 겁니다. 사람 뇌 표본의 관찰입니다. 연구 표본으로 뇌를 만들어 놨어요. 그러니까 플라스틱 속에 실제 태아의 조그마한 뇌입니다. 그거를 단면을 뇌 속에 있는, 뇌가 세포잖아요. 세포 속에 있는 모든 물을 플라스틱으로 완전히 취한을 해갖고 연구 보존할 수 있는 그런 샘플을 만들어 놓은 거에 있습니다. 그런 거를 뭐라 그러냐? 플라스토 몰드라 그래요. 플라스토 몰드. 그러니까 물 대신 플라스틱으로 치환을 한 거죠. 그래서 연구 표본을 관찰을 하고 PPT를 참고해서 리포트에서 각 부분의 명칭, 영문, 국문으로 기입을 하면 됩니다. 그리고 리포트에 나오겠지만 대뇌, 소뇌, 간뇌, 중뇌, 연수의 대표적인 기능을 조사하여 그림에 간략히 기록을 한다. 자, 무릎 반사 실험을 해봅시다. 그래서 반사궁이라고 방금 배웠었죠. 그 반사궁이 어떻게 작동을 하는지, 그걸 이제 무릎 반사를 통해서 보는 겁니다. 그래서 실제로 이제 보면 망치로, 이렇게 생긴 망치가 있습니다. 이 망치로 슬개골과 정강이뼈의 가운데 여기를 정확히 쳐야 됩니다. 슬개골 저번 시간에 나왔었죠. 영어로 뭐라 그랬어요? 세사모이드 본. 무릎뼈 슬개골과 정강뼈 사이, 거기에 왜 여기를 칠까요? 여기에 이제 신경이 노출이 되어 있습니다. 여기에. 그러니까 여기를 망치로 탁 두드리면 신경을 직접 이제 자극을 하게 되는 거죠. 그러면 센서리 오르간에 의해서 어떻게 돼요? 감각 뉴런에 신경이 그 자극이 전달이 되고 인터뉴런을 통해서 운동 뉴런이 이제 다리를 탁 들어올리게 되는 거죠. 그거를 실험해 보는 겁니다. 그래서 어떻게 해요? 여기 슬개골 밑을 확
망치가 이동하고 있습니다. 탁 치면 저절로 탁 올라오죠. 만약에 운동신경에 좀 이상이 있거나 그러면 이게 반응 속도가 상당히 느리죠. 그래서 의사들이 전체적인 몸 상태 그런 거를 파악하기 위해서 반사 실험을 많이 하죠. 자, 두 번째 실험 광동공 반사입니다. 그래서 여러분한테 나눠드린 그 짧은 버전의 그 매뉴얼을 옆에다 딱 갖다 놓고 실험을 한 개 조별로 수행을 하시면 됩니다. 광동공 반사. 피실험자가 눈을 손으로 가리고 1, 2분 동안 눈을 감은 채 있다가 그 다음에 눈을 탁 떴을 때 다른 사람이 2인 1조로 하는 겁니다. 한 사람은 눈 감고 있다가 딱 뜨는 거죠. 다른 사람이 피실험자의 눈이, 동공이 어떻게 변하는지 관찰하는 겁니다. 어떻게 되겠어요? 눈을 감고 있으면 동공이 커지죠. 그러다가 탁 뜨면 빛이 많이 들어오니까 빛이라는 자극에 의해서 이 동공이 반응을 하는 거죠. 그걸 관찰하자는 겁니다. 동공이 쫙 줄어들겠죠. 두 번째, 피실험자가 어두운 곳을 보고 있을 때 약 70cm 거리에서 눈에 전등을 비추고 동공의 크기 변화를 관찰한다. 어두운 곳에 이제 실험 준비실에 불을 꺼놓을 테니까 들어가세요. 그래서 2인 1조로 들어가서 너무 가까이 전등을 비추면 안 됩니다. 망막이 손상이 되겠죠. 너무 밝은 빛을 비추면. 약 한 70cm 거리에서 어두운 곳에서 있다가 70cm 거리에서 눈에 전등을 탁 비치면서 관찰자는 빛에 비친 그 피실험자의 동공을 또 크기의 변화를 관찰하라는 것이죠. 자, 4인 1조로 두 조가 같이 가서 다음 실험을 해보세요. 그래서 한 사람은 왼쪽 눈에 30cm 정도 떨어져서 빛을 비추고 다른 한 사람은 종이로 눈 중앙을 이렇게 가리려는 겁니다. 또 한 사람은 오른쪽 눈을 관찰하여 왼쪽 눈에 가한 빛으로 인한 오른쪽 눈의 동공의 변화를 살펴본다. 자, 종이를 가운데 이렇게 두고 그 다음에 한쪽에 빛을 비치려는 겁니다. 그러면 다른 쪽도 변화가 오는지 안 오는지 다른 한 사람이 관찰을 하려는 것이죠. 그래서 관찰한 바를 기록하시면 됩니다. 자, 그래서 너무 웃지 말고 이런 식으로 실험을 해주시면 될 것 같습니다. 자, 세 번째 실험입니다. 시각에 의한 반응 시간의 측정입니다. 소위 말하는 이제 운동신경이죠. 시각적으로 눈으로 시작했을 때 얼만큼 빨리 근육이 움직일 수 있는지 그거를 이제 측정하는 겁니다. 사진을 보면서 설명하는 게 더 낫겠네요. 자, 두 사람이 2인 1조로 이렇게 준비를 합니다. 그래서 한 사람은 자를 끝을 딱 잡고 이제 시작합니다 라고 이제 얘기를 하면 이 자를 잡을 사람은 시작합니다 라고 하고 나서 한 10초 정도 이내에 언제 떨어뜨릴지 모릅니다. 이 홍숙현이란 이 친구가 지금부터 시작 그러면 10초 내로 자를 탁 떨어뜨리는 겁니다. 그리고 실험을 하는 친구는 눈으로 자의 한 부분을 바라보고 있다가 자가 움직이기 시작하면 어떻게 해요? 손가락으로 자를 탁 잡는 겁니다. 그러니까 요 부위를 자 끝을 손가락에 정확히 이제 맞춰야지. 지금 사진에서는 조금 떨어져 있죠? 근데 정확히 이제 맞춰서 그리고 양손 사이를 엄지랑 검지 사이를 그 간격을 좁게 하고 그 사이에 자 끝을 딱 대는 겁니다. 그러고 나서 이 친구가 시작한다. 그리고 10초 이내에 자를 탁 떨어뜨리는 겁니다. 이 친구는 눈으로 여기를 딱 한 곳을 응시하고 있다가 자가 탁 떨어지면 탁 잡는 거죠. 잡았습니다. 그래서 여기까지가 요 엄지손가락 여기 잡은 데서 여기까지가 몇 센티미터인지를 재는 겁니다. 그러면 얘가 얼만큼 길게 떨어졌냐에 의해서 운동신경 반응 시간이
예, 상관관계가 있겠죠. 그거를 이용해서 운동신경 얼마나 빨리 반응하는지를 보는 겁니다. 어떻게 보겠어요? 예, 우리는 S는 2분의 1 GT 자승이란 공식을 압니다. 거리는 G가 뭐예요? 예, 중력가속도죠. 중력가속도에 시간 제곱 중력가속도의 2분의 1을 하면 거리가 나온다. 이거를 거꾸로 이제 역산을 하면 어떻게 돼요? 시간을 알고 있으면 예, 거리가 나오죠. 아니, 거꾸로. 거리가 나오면 우리는 거리를 이제 측정을 하는 거예요. 거리를 측정을 하는 겁니다. 그러니까 미터 단위로 거리를 측정을 합니다. 그래서 만약에 35cm다. 그럼 0.35가 되는 거죠. 0.35는 거꾸로 역산을 하면 중력과 속도는 우리 알고 있고 T는 뭡니까? 시간을 계산할 수 있죠. 그러니까 시간을 계산할 수 있다는 거는 반응 속도, 시각 자극에 의해서 얼만큼 빨리 근육이 반응을 하는지 그거를 지금 측정해 보고자 하는 겁니다. 자, 그래서 한 실험자당 5번씩 반복을 하고 평균을 내야겠죠. 그리고 평균이 있으면 뭐예요? 표준 편차가 있겠죠. 그래서 평균 표준 편차 이거를 구해보도록 하세요. 그리고 자신의 기록과 함께 학급별 실험 대상군 전체 최대값, 최소값, 평균, 표준 편차를 구하는데 쉽게 어떻게 구해요? 엑셀 프로그램으로 구하면 되겠죠. 뭐 엑셀 아직 못 다루는 친구들도 있는 것 같은데 같이 한번 해보도록 합시다. 됐죠? 그래서 이 친구가 여기 잡았으면 여기서부터 여기까지의 길이가 되는 것이죠. 그 길이로 뭐를 측정해요? 운동 반응 시간을 측정해내는 겁니다. 자, 시각입니다. 눈이 이렇게 있으면 여기가 뭐가 있죠? 일단 수정체가 있고 그 다음에 너무 많이 빛이 들어오면 안 되니까 적정한 빛의 양을 조절해 주기 위해서 뭐가 있어요? 홍채가 있죠. 영어로 홍채를 뭐라 그래요? 아이리스. 식물 중에 붓꽃도 아이리스라고 합니다. 아이리스, 홍채. 그 다음에 요 구멍 뚫린 부위, 아이리스에서 노출된 그 부위, 커졌다, 작아졌다 그러죠. 그거를 동공이라 그러고. 그리고 그 바깥에는 이제 각막이라는 것이 싸고 있죠. 그래서 각막염, 그럼 여기 염증이 생긴 거죠. 그리고 전체 눈을 싸고 있는 거를 뭐라 그래요? 공막이라고 그러고, 공막 안쪽에 이제 맥락막이라는 거 있죠. 맥락막이 뭐예요? 검은 안막입니다. 새까맣게 속에 빛이 들어갈 수 없도록 까만 맥락막이 있고, 그 다음에 이제 안쪽에 망막이 있습니다. 망막에 뭐가 있어요? 신경세포들이 분포를 합니다. 자, 봅시다. 망막을 이제 크게 확대를 한 거죠. 광수용기, 포토리셉터로서 간상세포, 원추세포라는 게 이제 뒤쪽에 분포를 합니다. 그리고 빛이 이렇게 왼쪽에서 오른쪽으로 탁 빛이 쬐면 여기서 광수용기인 간상세포, 그 다음에 원추세포에서 빛을 인지를 해서 여기서 자극이 어디로 가요? 쌍극세포라는 요렇게 생긴 세포로 전달이 돼서 요 세포가 신경절 세포에 자극을 전달해서 신경이 이렇게 빠집니다. 그런데 여기서 좀 이상하지 않아요? 아주 재밌습니다. 아니, 빛이 여기서 이렇게 들어가는데 이 신경세포, 쌍극세포를 지나서 광수용기로 들어갑니다. 보통 내가 눈을 디자인을 하면 어떻게 하면 되겠어요? 이쪽에서 빛이 오니까 이쪽에 광수용기를 비치를 하고, 그죠? 그 다음에 뭐 전달하는 세포가 하나 있을 거고, 이쪽에 신경세포를 전달해서 일로 이렇게 빼면 되잖아요. 그럼 뇌로 갈 수 있습니다. 그런데 실제 눈의 생김새는 그렇지 않다는 거예요. 이 광수용기 세포들의 위치랑 시신경 섬유, 신경절 세포 요것들의 위치가 거꾸로 됐어요. 거꾸로. 희한하죠? 그게 바로 뭐냐? 대표적으로 얘기하는
포유동물의 척추동물로의 진화의 과정을 눈에서 이제 찾아볼 수 있다 그럽니다. 진화라는 것은 어떤 것을 조금 계속 지속적으로 변화시켜 나가는 겁니다. 그렇기 때문에 어떤 기능을 하나 만들고 거기서 더 추가하다 보니까 이렇게 이상한 위치가 거꾸로 된 그런 구조를 갖게 된 겁니다. 이게 바로 진화의 증거라 그러죠. 대표적인 눈의 형태를 자세히 살펴보면 진화가 일어났다는 것을 사람들은 얘기하고 있습니다. 그래서 신경세포가 눈의 안쪽에 뻗어 있습니다. 안쪽에. 그러니까 어떻게 해요? 어느 한쪽을 통해서 눈 밖으로 나가야 됩니다. 그게 바로 여기죠. 신경다발이 뇌로 전달이 되기 위해서 눈의 이 안구를 빠져나가야 됩니다. 그 점에는 어떻게 되겠어요? 광수용기가 없습니다. 여기에는 요 점에는 그거를 뭐라 그래요? 우리는 맹점이라고 합니다. 맹점. 그래서 어떤 한 지점이 여기에 초점을 딱 맞게 되면 물체가 보이지가 않죠. 그거를 이제 우리는 맹점이라고 합니다. 자, 그래서 이미 다 살펴봤지만 한 번 더 보면 망막에서 빛의 자극에 의해서 간상세포, 원추세포라고 불리는 이 광수용기, 신경 전달 물질인 글루탐산을 쌍극세포와 연결된 시냅스에 방출을 하고, 그 다음에 이 쌍극세포는 글루탐산에 반응을 하여 과분극, 탈분극 돼서 신경세포절에 자극을 전달하고 이제 시신경 섬유를 통해서 뇌로 전달이 되는 겁니다. 자, 눈에 대한 거를 좀 더 보면 시신경들은 대뇌피질 근처에서 교차가 일어납니다. 그래서 눈에서 받은 자극은 이렇게 들어가요. 이렇게 들어가고. 그래서 왼쪽 눈으로 보는 시그널은 오른쪽 뇌방구로 들어가고, 오른쪽 눈에 들어온 시그널은 왼쪽 뇌방구에서 처리가 됩니다. 뇌뇌피질의 약 30% 정도가 시각 정보를 해석하는데 사용이 된대요. 그러니까 시각이란 게 굉장한 정보를 한꺼번에 착착 받아들일 수 있는 엄청난 그런 인풋인 겁니다. 그러니까 시그널의 인풋. 자, 참고로 카우스 강연 하나 소개해 드릴게요. 카우스 강연이라고 해서 유명한 우리나라 과학자들 불러다가 이제 강연하는 거죠. 유튜브에 보면 엄청나게 많습니다. 그래서 생물학 분야, 뭐 천체 우주 물리, 여러 자연과학 분야가 다 있는데 뇌에 관한 거 심원목 교수님 강연 되게 인상 깊게 들었는데 여러분들 한번 꼭 봐보시기 바랍니다. 자, 그리고 네 번째 실험입니다. 그래서 방금 얘기한 눈의 맹점을 테스트를 하는 겁니다. 그래서 실제적으로 어떻게 하는지 봅시다. 자, 나눠준 종이를 보고 한쪽 눈을 가립니다. 오른쪽 눈을 가리고 왼쪽 눈으로 이 점, 이쪽 동그란 점을 보는 겁니다. 그리고 위쪽으로 갔다가 아래쪽으로 갔다가 점에 그러니까 플러스랑 점 종이에 가까이 했다 멀리 했다를 반복을 해보면, 그런데 플러스랑 점의 위치가 어떻게 되겠어요? 두 눈의 간격이잖아요. 그래서 두 눈과 그 다음에 이 플러스랑 점을 직선에 놔두고 한쪽 눈 오른쪽으로 가리고 왼쪽 눈으로 점을 보는 겁니다. 그리고 점을 보면서 플러스를 응시를 하는 거예요. 그리고 왔다 갔다 보면 한순간에 플러스가 딱 사라집니다. 저는 여기서부터 지금 모니터까지 이만큼 거리가 내 맹점 거리가 됩니다. 그래서 지금 안 보여요. 나는 점을 보고 있는데 플러스가 보이질 않습니다. 마찬가지로 왼쪽 눈을 가리고 오른쪽 눈으로 플러스를 보는 겁니다. 그리고 이쪽 점을 응시를 하면 앞으로 갔다 뒤로 갔다 하면서 응시를 하면 한순간에 점이 딱 사라집니다. 그래서 딱 사라질 때 이 맹점이 눈으로부터의 맹점의 거리를 이렇게
옆에 한 친구가 재주는 겁니다. 그래서 몇 센티미터 정도 되는지 이걸 재주는 겁니다. 이게 바로 맹점 거리가 되겠습니다. 그리고 근점. 근점도 마찬가지로 책을 팔길만큼 거리를 그렇게 펼쳐두고 한쪽 눈을 감고 단어를 보면서 눈으로 일부러 초점을 맞추려고 그러면 안 돼요. 눈에 힘을 팍 풀고 이렇게 책을 왔다 갔다 해보면 가장 편하게 책을 볼 수 있는 그 거리, 그거를 이제 근점 거리라고 그러죠. 그래서 양쪽 눈을 한 번씩 해보고, 그 다음에 옆에 사람이 또 여기서 초점 딱 맞았다 그러면 옆에 자를 이렇게 대줘가지고 이제 근점 거리가 몇 센티미터 되는지 재줍니다. 안경을 낀 사람은 안경 끼고 근점 거리, 안경 벗고 근점 거리 다 재보시기 바랍니다. 자, 난시 검사입니다. 난시 뭐예요? 난시가 뭡니까? 이거를 들여다보면 쉽게 말해서 난시란 거는 이 자기의 수정체가 얼마나 렌즈가 좋은지, 일정하게 잘 깎여진 그런 렌즈인지, 아니면 한쪽이 이렇게 굴곡이 있어 갖고 일정하게 안 보이는지, 그걸 테스트하는 겁니다. 그래서 여기 보는 그림을 한쪽 눈을 가리고 한쪽 눈으로만 이제 봅니다. 그러면 여기는 진하게 보이는데 여기는 희미하게 보인다. 또는 이쪽은 진하게 보이는데 이쪽은 흐리게 보인다. 이런 거를 이제 볼 수가 있죠. 그래서 진하게 보이는 축이 몇 도 각도가 되는지 그거를 체크를 하는 겁니다. 그래서 난시를 체크를 하면 어떻게 돼요? 이거를 안경으로 또 보정을 해주죠. 그래서 전체가 일정하게 보여질 수 있도록 안경으로 보정을 하는 것이죠. 그래서 자기의 난시가 어떤 방향으로 형성이 되어 있는지 그거를 안경 낀 사람은 안경 끼고 또는 벗고 또 왼쪽 눈, 오른쪽 눈 다 검사해 보시기 바랍니다. 근점 체크하는 거죠, 지금. 자, 생명입니다. 색 구별은 세 가지 형태의 원추세포, 아까 나왔었죠? 원추세포에 의해 형성되는 임펄스의 정도에 의존을 합니다. 그래서 정록 생명, 그러면 그게 가장 흔하죠. 그래서 적색이나 녹색광에 의해 자극되는 원추세포의 결함이 있어서 생겨납니다. 완전히 생명인 사람은 모든 것이 회색으로 보이겠죠. 그래서 옛날에는 이과 대학에 가려 그러면 생명 검사를 해갖고 생명인 사람은 이과 대학에 갈 수 없었습니다. 그런 시절도 있었는데 요즘은 안 그렇죠. 그래서 2인 1조로 생명 검사판을 정답을 이제 가리고 파트너가 체크를 해주면 될 것 같습니다. 생명 검사를 들여다보고 검사판을 들여다보고 그 숫자를 읽어내면 되겠죠. 자, 여기 생명 검사판이 있습니다. 그래서 하나씩 넘겨가면서 이제 검사를 2인 1조로 하면 될 것 같습니다. 자, 청각과 평형 감각입니다. 귀에 대해서 좀 살펴보도록 합시다. 귀, 아우터 이어, 외이가 있고 중이가 있고 내이가 있죠. 그래서 중이에 염증이 생기면 중이염, 내이에 염증이 생기면 내이염, 이렇게 되는 거죠. 그래서 외이는 귓바퀴가 있고 그 다음에 청관, 뭐 이렇게 기계적인 구조고, 그 다음에 여기에 고막이 있죠. 이게 음성 신호를 받아서 떨리는 거죠. 이 고막이 떨리면 어떻게 돼요? 망치뼈, 모루뼈, 등자뼈에 의해서 이제 뭐 증폭이 된다 그러죠. 같이 이렇게 떨리는 거죠. 그래서 궁극적으로 청신경을 자극을 해가지고 음성이 들리게 되는 거죠. 자, 근데 귀는 음성을 들을 뿐 아니라 평행 감각에도 관여를 하죠. 그게 또 중요하죠. 그래서 동그란 세 개의 반고리, 하프 고리, 그래서 반고리라 그러죠. 근데 세 개입니다. 여기 그러면 두 개밖에 안 그려놨는데 3차원적으로 보면 이제 세 개입니다. 왜 세 개예요? X축, Y축, Z축으로 되어 있는 반고리관이 있죠. 얘는 뭐예요? 요 속에 돌이 하나 들어있죠. 돌이 한 개가 딱 들어있죠. 여기 청신경이 이렇게 분포를 합니다. 그래서 이렇게 몸이 기울어지면 어떻게 돼요? 이 돌이 또르르 굴러가면서 청신경들을 자극을 해서
이제 몸이 얼만큼 기울었는지 그거를 판단하겠죠. 근데 축이 X축, Y축, 그 다음에 Z축 하나가 더 있는 거죠. XY, Z축으로 이루어진 세 반고리관이라고도 그러죠. 세 개이기 때문에 반고리관이 있습니다. 그리고 또 하나 회전, 몸의 회전을 감지하는 달팽이관이 있죠. 달팽이관. 그리고 유스타키오관, 그래서 개구리에서 유스타키오관 봤습니다. 여기가 어디에 연결되어 있어요? 몸 밖으로, 콧구멍을 통해서 몸 밖으로 연결되어 있어서 이쪽과 이쪽의 압력을 조절하기 위해서 유스타키오관이 있죠. 이게 막혀 있으면 어떻게 돼요? 이게 고막이 잘 안 떨리겠죠. 그래서 어떨 때 귀가 멍할 때 이게 여기가 탁 막혀서 멍하다가 유스타키오관이 탁 떨어지면 훨씬 편안한 그런 느낌을 받을 때가 있습니다. 그죠? 자, 그래서 달팽이관 단면들을 보면 이제 전정기관이라고 그러죠. 몸의 회전을 느끼게 할 수 있는 기관. 그래서 액체가 이렇게 여기 고실계, 전정계 이런 데 액체가 가득 차 있고, 요게 코르티기관, 그래서 여기에 청신경이 이렇게 회전을 감지하는 그런 신경이, 뭐 청신경의 일종이죠. 이 신경이 연결이 돼 있어 가지고 여기 신경이 이렇게 돼 있죠. 그래서 여기 이렇게 털이 나 있어 갖고 돌출한 털 다발 여기로 이제 감각이 인지가 돼 갖고 전달이 되는 겁니다. 자, 그래서 청각과 평형 감각을 실험을 할 건데, 귀가 잘 안 들리는 걸 뭐라 그래요? 난청이라고 그러죠. 난청이라고 그러는데, 이 난청에는 두 가지가 있습니다. 전도성 난청이 있고 신경성 난청이 있어요. 전도성 난청은 소리의 진동이 뇌에 도달하지 못해서 일어나는 거를 전도성 난청입니다. 그래서 뭐예요? 신경은 괜찮은데 소리의 진동이 도달을 안 해요. 잘. 그래서 보청기를 끼면 들을 수 있는 거예요. 거기에 반해서 이제 신경성 난청이 있습니다. 신경성 난청은 신경 자체가 손상을 입어갖고 전달이 안 되는 거죠. 그래서 보청기를 끼워도 들리지가 않습니다. 그래서 이 난청이 전도성 난청인지 신경성 난청인지를 검사를 하는 거를 이제 린넨 검사라고 합니다. 그래서 소리급세를 이용해서 이제 검사를 하게 되는데, 소리급세, 이렇게 생긴 소리급세, 나중에 실험할 때 직접 봅시다. 이렇게 생긴 소리급세를 땅 진동을 해갖고, 뒤에 그림이 있나? 잠시만요. 여기 있네. 린넨 검사. 땅 진동을 해가지고 이쪽 끝이 아니고 이쪽 반대쪽 끝을, 소리급세를 잡을 때는 여기를 잡아야 됩니다. 여기를 잡으면 절대 안 되죠. 왜 그러죠? 탕 치면 이게 진동이 계속 유지가 되는 게 바로 소리급세죠. 그래서 탕 치고 여기를 잡고 요 끝을 귀 뒤쪽에 딱 붙이는 겁니다. 그럼 어떻게 되겠어요? 여기서 계속 일어나는 진동이 여기로 직접 전달이 됩니다. 그래서 소리가 직접 들리는 게 아니고 여기에 딱 이 소리급세를 귀 뒤쪽에 댔는데 소리가 들리게 되면 이거는 이제 전달이 잘 되는 거죠. 그죠? 그래서 전도성 난청인지 그 다음에 신경성 난청인지를 구분하는 거죠. 그래서 소리가 들리면 신경성 난청이 아닌 거죠. 소리가 안 들리면 문제가 있는 거죠. 이렇게 됐을 때. 그게 바로 린넨 검사라고 하는 것입니다. 자, 효도폰이란 게 있어요. 효도폰. 전도성 난청인을 위한 효도폰. 전화기를 어떻게 해요? 소리도 들리지만 진동을 일으키는 전화기입니다. 그래서 어디에 대요? 머리에 됩니다. 이마에도 돼요. 이마에 대거나 머리에 대면 소리를 직접 이렇게 듣지 않아도 수화기를 이마에 딱 갖다 대든지 귀 뒤에 이렇게 갖다 대면 소리가 들리게 되는 거. 골도 전화기라고 그러네요. 그래서 할머니 할아버지들한테 선물하면 좋다고 그럽니다. 자, 평형 감각입니다.
자, 칠판에 이렇게 줄을 그어놓고 눈을 감고, 눈을 우선 뜨고 가만히 있으면 평형 감각이 좋으면 똑바로 있겠죠? 근데 평형 감각이 좀 안 좋으면 오른쪽 안쪽으로 흔들흔들 할 겁니다. 그래서 요 귀를 중심으로 요 라인에 딱 맞춰놓고 몇 센치 정도 왔다 갔다 오른쪽 왼쪽으로 움직이는지 그거를 저 멀리 있는 그 파트너가 재주는 겁니다. 그리고 눈을 뜨고 이걸 재고 눈을 감고 서 있으면 흔들흔들 좀 더 진폭이 커지겠죠. 그러니까 몇 센치 정도 왔다 갔다 하는지 그걸 재는 겁니다. 그리고 팔을 벌려서 눈 감고 팔을 벌렸을 때 훨씬 더 평행 감각이 나아지겠죠. 그런 거를 이제 체크를 하는 겁니다. 그리고 눈 감고 한쪽 다리 들고도 한번 해보세요. 그 다음에 눈 감고 한쪽 다리 들고 외발로 그다음에 팔 뻗고 그렇게도 한번 해보시고 얼만큼 좌우로 평행 감각을 평행을 유지를 하는데 팔과 또 눈, 시각, 그 다음에 외발이라는 거, 양발이라는 거 그런 게 어떤 효과가 있는지 살펴보는 실험입니다. 자, 피부 수영기 이것도 이제 재밌는 실험인데 두 개의 핀으로 5mm 단위로 넓혀가면서 피부를 자극을 하는 겁니다. 그래서 직접 들여다보면 안 되겠죠? 자, 봅시다. 여기 들여다보면 안 돼요. 눈을 감고 옆에 있는 사람이 찔러주는 겁니다. 근데 멀리서 콕 찌르고 딱 찔릴 때 이 찔른 게 한 개로 느껴지는지 두 개로 느껴지는지를 이 사람이 찔린 사람이 말하는 겁니다. 그래서 요 정도, 요 정도, 요 정도 이렇게 한 5mm 단위로 넓혀가는 겁니다. 그래서 이게 한 개냐, 두 개냐, 그래서 한 개로 느낄 때에서 이제 두 개로 느끼기 시작할 때 요 거리를 이제 재는 겁니다. 이거를 어디를 하느냐? 팔목, 그 다음에 목 뒤에, 그 다음에 이 손가락 끝 이런 데를 점점 두 핀의 거리를 넓혀가면서 이 두 개로 핀이 인지되는 지점이 몇 센치 정도 되는지 그거를 체크하는 겁니다. 이건 무슨 상관이 있겠어요? 그러니까 통증을 느낄 수 있는 감각 기관의 밀도를 보는 거죠. 그죠? 그래서 팔목과 목 뒤, 손가락 끝 이런데 통증을 느끼는 기관의 그 감각 센서리 오르간의 밀도를 체크하게 되는 겁니다. 손가락 끝, 그다음에 목 뒤. 너무 꽉 찌르지 마세요. 살짝 느낌만 나게 찌르는 겁니다. 자, 마지막으로 이제 미각입니다. 혓바닥의 구조, 혓바닥. 자, 미각 유두, 파필레라는 이제 구조가 있고, 파필레 안쪽에 보면 이제 많은 테이스트 버드란 게 있습니다. 그 테이스트 버드를 하나를 크게 확대를 해보면 단맛을 느끼는 센서리 오르간, 짠맛을 느끼는 곳, 쓴맛을 느끼는 곳, 신맛을 느끼는 곳 다 따로 세포가 이제 존재를 하는 거죠. 그리고 재밌는 것이 우마미 맛이라는 게 있습니다. 감칠맛. 그러니까 맛은 5가지 종류가 있는 거예요. 단맛, 쓴맛, 짠맛, 신맛까지는 아는데 우리는 일본 사람이 이제 가장 먼저 발견해낸 맛이라고 해서 우마미, 일본 말이에요. 근데 우리나라 고유의 또 말이 있더라고요. 감칠맛으로 해석을 하는 사람도 있습니다. 그래서 감칠맛이 더 좋은 것 같아요. 캠벨 바이올로지에는 우마미 맛으로 설명을 해놨습니다. 번역을 해놨습니다. 그래서 5가지의 맛의 감각이 있다는 것, 미각이 있다는 겁니다. 그런데 옛날 교과서나 그런 데는 이런 그림이 많이 있었어요. 단맛은 여기서 느낄 수 있다. 이거 혀입니다. 신맛은 여기, 쓴맛은 여기, 짠맛은 여기다 그러는데 이게 대표적으로 잘못된 정보라네요. 옛날에는 교과서에도 나오는 그런 스토리였어요. 근데 왜 이게 시작이 되는지 모르겠지만 방금 본 것 같이 모든 혀에는 이렇게 미각 유두가 있고 미각 유두 하나 안에는 모든 맛을 느낄 수 있는 그런 감각 센서리 오르간들이 존재를 합니다. 그래서
이거는 잘못된 정보였다는 것입니다. 여기 기사가 있으니까 한번 읽어보도록 하세요. 이상입니다. 그래서 다음 주에는 지금 열심히 부화기에서 닭이 크고 있습니다. 병아리가 크고 있으니까 다음 주에는 발생 실험을 해보도록 합시다. 이상이에요.